सिफत तुम्हारी। आप लेव प्रभु कथा सुधारी। हाजरा हुजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर। सतगुरु गरीब निवाज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी कृपा रहमत हुई है, बख्शिश हुई है, जो पातशाह जियां ने इलाही हुक्म बख्शे हैं। रोजाना की तरह धन धन बीबी मुमताज जियां दे इस पावन स्थान ते इन्हां हुक्मां दी तुच्छ बुद्धि अनुसार व्याख्या हुंदी है। पातशाह जी कृपा करन। अज दा जो पावन शब्द है, एक गल समझाई है पातशाह जियां ने इस शब्द के अंदर कि वेख पुत्र तू ध्यान दे, तू केड़े माड़े पासे तुरिया फिरदा है, तू केड़े गलत राह ते चल पिया। तेनू ये मूर्ख बुद्धि, ये मूर्ख मति जिहड़ी तेनू दित्ती है, किसने देना कीती है। मैं ते तेनू इस तरह समझाया सी, पर तैं पुठे राह ते तुरिया। ये मत तेनू किहने दित्ती है, किने तेनू ये राह ते तोरिया है, क्यों तू इस राह ते चलिया है, क्यों तू अपना आपा भुल करके दुनिया वल वेखदा पिया, दुनिया दे औगण फोलदा पिया है। तैं अपना आपा विसार दिता भी तू इस संसार दे अंदर केड़े काम आया, किस काम वास्ते तू आया है, की तैं इत्थे कारज करने सन, की तेरा इत्थे आउण दा मनोरथ सी, तू भुल बैठा है उन्हां नूं। तू मुक्ति दे राह नूं छड्ड करके उठे राह ते तुर पिया है। अज समुची लुकाई नूं इस हुक्म ते चलण दी लोड़ है, क्योंकि ज्यादातर लोग ने जिहड़े पुठे राह ते चलदे ने, सीधे राह ते चलण वास्ते मेहनत मशक्कत करनी पैंदी है, तां करके वो अवेसलेपण दे विच ही अपना जीवन व्यर्थ गवा लैंदे ने। एक जग ते आए आ, पता सब नूं है भी रहना किसे ने नहीं, कोई घट जी लेगा ते कोई वध जी लेगा। मरना ते सब नहीं है, पता सब नूं है, पर पता हुंदे सो हुंदियां भी अनजान कोई रहे, ਉਹਨੂੰ फिर मूर्ख ही कहांगे। मूर्ख तो बिना होर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाओ। ਉਹਨੂੰ मूर्खां ਦਾ मूर्ख ही आखांगे ਜਿਹੜਾ ਉਸ परमात्मा काल पुरख ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ नहीं चल ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, उसी काम दे विच फसिया होया। अज संसार दे विच ज़्यादातर गलत काम हो रहे ने, पुठे राह ते तुरे आ, कुमत लई है, सुमत नहीं लई, तां ही सानू दुख मिलदे ने। देखो सारे संसार दे अंदर असीं विचरदे आ, वेखदे आ, असीं अपना आपा विचार ना करिए किसी दी गल की करनी है, भी असीं किथे स्टैंड करते हैं, किथे खड़े हाँ, की साडी अवस्था है, की साडे पल्ले है, किन्ने कु पानी च असीं हाँ। एक चीज नूं वेखना करिए, ज्यादातर जगत के अंदर माड़े काम हो रहे ने, गलत काम हो रहे ने, कुमत संसार ने लई है,
ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਏ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੱਚ ਵਿਕਰਿਓ ਨਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਤੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਸੰਭਲ ਸਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਐਸੀ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਮਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਮਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਢਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖੇਗੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ, ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ। ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਿਆਈ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੀ ਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ, ਕੱਲ 1 ਜੂਨ, ਅੱਜ 2 ਜੂਨ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਕੇਸਰੀ ਦੁਮਾਲਾ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਹਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਕ ਹਾਸਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੜੇ ਸੋ ਝੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੜਦਾ ਏ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਇਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਟੈਂਕ ਉਡਾ ਕੇ ਚਿਤੜੇ ਚਿਤੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ
ਸੁਮਤ ਭਰੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੀ ਵੇਖ ਪੁੱਤਰਾ ਗਰਮੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾਵੇ ਤੂੰ ਤਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਸ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਮੱਤ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 631 32 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਮਨ ਰੇ ਕਾਨ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਬੁੱਧ ਕੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਰਾਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ। ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਆਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮਤ ਕਿਉਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਹਾਓ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਨ, ਤਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੈਂ ਕਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਿਰਥਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਾ ਹਰ ਭਜਿਓ ਨਾ ਗੁਰਜਨ ਸੇਵਿਓ, ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟ ਹੀ ਮਾਹ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇਰਾ ਤੈਂ ਪੂਜਤ ਉਦਿਆਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ, ਬਿਨਾ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਲ ਤੋਂ। ਕਾਲਕ ਅੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੋਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਏ, ਹੋਰੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਏ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰ ਮਤ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਅਸਰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਜੰਮੇ ਮਰੇ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਤ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਮਾੜੀ ਤੇਰੀ ਬਦ ਫੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ, ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਰ ਸੰਗ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ, ਇਸ ਮਾੜੀ ਮਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ, ਨਗੋਚਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਮੱਤ ਹੈ, ਕੁਬੁੱਧ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਟਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ। ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਰੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਰੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।